Hi students, welcome back to our class. So, last class we were discussing about cognition. Today we are going to discuss about thinking. I have already informed you that today's section will be about thinking. So, thinking is very important process in cognition. നമ്മൾ കോഗ്നിഷനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്നെ the word that comes to our mind is about തോട്ട് തിങ്കിങ് ആലോചനയാണ് അല്ലേ എന്തൊക്കെയോ ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കുന്നുണ്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ത്രൂ അവർ ബ്രെയിൻ ഇൻസൈഡ് അവർ ബ്രെയിൻ ലോട്ട് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് സോ തിങ്കിങ് ഇസ് ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് new mental representations is formed through change, reorganization and transformation of information stored in memory. So these are the information, there are some information that are already stored in our മെമ്മറി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച് പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരുപാട് ഇൻഫോർമേഷൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മെമ്മറിയിൽ അങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കിട്ടിയ ഇൻഫോർമേഷൻസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് വി ആർ മാനിപ്പുലേറ്റിംഗ് വി ആർ മേക്കിംഗ് സം ചേഞ്ചസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ന്യൂ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ദാറ്റ് വി ഗെറ്റ് ഓർ ത്രൂ സം മെൻ്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ത്രൂ അവർ തിങ്കിങ് ത്രൂ അവർ തോട്ട് what we are doing, we are reorganizing the informations that we have. നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻസിനെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് വരുത്തുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ റീഓർഗനൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക അതിനെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുക ഈ രൂപത്തിൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഇൻഫോർമേഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇൻഫോർമേഷൻസ് കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ അതിനെ വേറൊരു രൂപത്തിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഡീപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കും സോ to get more understanding about any information, we will change or we will make some manipulations in the informations that we already have in our memory. So, thinking is that process by which new mental representations are formed through change or transformation of our informations that are already stored in our memory. We can also say that thinking is a very complex process. It is a complex interaction of all mental activities. We already said that to have a cognition, to understand a thing, to understand an information, we have to have a lot of interaction in activities. Which are the activities that takes place while we are understanding or communicating an informations? Yeah, it is. We should think about it. We should have a thought and we should sometimes need to solve a problem. Problem solving will be there, decision making will be there, judgment will be there. Before all this, before we need to give attention to the information, we should perceive this information. So, in order to get an information, there is an interaction between different forms of mental activities. Is it clear? Now, let us look what are the characteristics of thinking, main characteristics of thinking. First one is it occurs internally in our mind. It is a subjective feeling, isn't it? What is thinking is going inside our brain, not we are not at all we will think in our brain and then only we will tell it with our tongue, isn't it? Before that is something happening inside us. So this is internally in our mind. Second one is we are manipulation of various cognitive process in the brain is taking place. So first one is this occurs internally. Second one is it is a manipulation of cognitive processes. Third one is directs or results in behavior that solves problem or solution. So whatever that is manipulated or whatever that goes inside our brain, it is then directed towards a behavior. It can be a change in behavior or formation of a new behavior, or it can be a stopping of a behavior. Whatever it is then used as a solution of a problem. So main characteristics are it occurs internally, there is some manipulation of cognitive processes, then it is directed in our behavior, it is resulted in our behavior. Now thinking
In thinking, one thing is very important, that is symbols. Symbols are important in thinking. നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ തിങ്കിങ് ഓർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി കീപ് സം സിമ്പിൾസ് ഇസിൻറ്റ് ഇറ്റ്. ഇഫ് നമ്മളൊരു പുതിയൊരു സ്ഥലത്തോട്ട് പോയി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പോയ ആ റൂട്ട് തിരിച്ചു വരണം. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വി വിൽ ഫൈൻഡ് സം ഈസി സിമ്പിൾസ് അല്ലേ? നമ്മൾ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് ഓരോ സിമ്പിൾസ് നമ്മൾ കണ്ടുവെക്കും ഇൻ ഓർഡർ ടു റിമെമ്പർ ദ തിങ്സ് ഈസിലി, ടു റീകോൾ ദ വേ ഈസിലി. എന്ത് കാര്യമാണെങ്കിലും അതിനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റീകോൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഈസി റിമെമ്പറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? എന്തെങ്കിലും ഇവൻ്റ് ആണെങ്കിലോ എന്തെങ്കിലും ഐറ്റം ആണെങ്കിലോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതിന് ഒരു സിംബോളിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് കൊടുക്കും. സോ സിമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് തിങ്കിങ്ങിന് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഇനി വാട്ട് ആർ ദ kinds of thinking? There are a lot of kinds of thinking and we can categorize it mainly in two types. നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് തിങ്കിങ് കൈൻഡ്സ് കാണാം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് 2 types of thinking ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് autistic and second one is directed thinking. So autistic thinking and directed thinking. ഇനി എന്താണ്, what you mean by autistic thinking? Autistic thinking is a type of mental activities in which focus is directly inward and the thinking is thoughts and individual reality. So എന്താണ് ചോദിച്ചാൽ autistic thinking എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is mainly focusing on our inward activities. നമ്മുടെ ഉള്ളിലാണ്, internally ആണ് ഈ ഒരു മെൻ്റൽ ആക്ടിവിറ്റി നടക്കുന്നത്. It is not outside but it is focusing on the ഇൻവേർഡ് നേച്ചർ ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ. ഇത് സബ്ജക്റ്റീവാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു തിങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സബ്ജക്റ്റീവ്. അപ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മളോട് തന്നെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കില്ലേ? ഡേ ഡ്രീമിംഗ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ്. ഓട്ടിസ്റ്റിക് തിങ്കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ക്ലിയർ എക്സാമ്പിളാണ്. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ആലോചിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും? പല കാര്യങ്ങളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടോപ്പിക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു സ്പാർക്ക് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ എവിടെയോ ആയിരിക്കും. So that is we are inwardly focusing on something else. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വേറെ കുറേ മെൻ്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ആസ് പാർട്ട് ഇതെന്തായിരിക്കും? സബ്ജക്റ്റീവാണ്. ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ റിയാലിറ്റീനെ കൂടുതലായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഡേ ഡ്രീമിങ്, നമ്മുടെ ഫാൻറ്റസീസൊക്കെ. രണ്ടാമതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റഡ് ആണ്. എന്താ ഡയറക്റ്റഡ് തിങ്കിങ്? ഡയറക്റ്റഡ് തിങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് പ്രത്യേക ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് എ ടാർഗറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് എയിംഡ് ഫോർ സോൾവിങ് എ പ്രോബ്ലം. അത് എപ്പോഴും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പകരം അത് എപ്പോഴാണോ റിക്വയർ ആയിട്ടുള്ളത് ആ സമയത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു തിങ്കിങ് വരുള്ളൂ. കാരണം എന്താണ്? നമുക്ക് ഇത് ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ, എന്തെങ്കിലും ഒരു ന്യൂ ക്രിയേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അണ്ടർഗോ ചെയ്യുന്ന ഒരു തിങ്കിങ് പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഡിറക്റ്റഡ് തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഓട്ടിസ്റ്റിക് തിങ്കിങ്ങും ഡിറക്റ്റഡ് തിങ്കിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? ഓട്ടിസ്റ്റിക് തിങ്കിങ് ഈസ് സംതിങ് പ്രൈവറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻവേർഡ് എ individual. It is directed inward to an individual and it is very subjective in nature. It is mainly comprising of the individual's reality and the examples are daydreaming, fantasies, etc. And what about directed one? Directed thinking is mainly aiming to solve a problem, to create something new. എന്തെങ്കിലും ഒന്നിനെ ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്. It is having a target. It is having a purpose. We can say that it is purposeful thinking. We will not think without any purpose. We are thinking it purposefully to find a solution for a problem. And we can say that thinking എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പറയാം ഇതൊരു സ്റ്റിമുലസ് റെസ്പോൺസ് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു സ്റ്റിമുലസ് ഇവൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വരുന്ന റെസ്പോൺസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? തിങ്കിങ്ങിനെ പറയുന്നത്. സോ തിങ്കിങ് ഗോസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റിമുലസ് ഇവൻ്റ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസ് ടു ഇറ്റ്. ഇനി നമ്മളിതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടത് ദെർ ആർ സം യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് തോട്ട്. കുറച്ച് യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇത് മെയിനായിട്ട് ഒരു 5 യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഈ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ എന്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു കാര്യത്തെ കൂടുതൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇൻ ഓർഡർ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അബൌട്ട് ആൻ ഇൻഫോർമേഷൻ we need to have these 5 units of thought, and the units of thought are images, symbols, concepts, prototypes and finally rules.
ഇങ്ങനെയുള്ള 5 യൂണിറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറ്, കൂടുതലും കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ ഓർത്തെടുക്കാറ്. സോ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് വാട്ട് ആർ ദ മെയിൻ 5 യൂണിറ്റ്സ് ദാറ്റ് മീൻസ്. എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇമേജസ് ആണ്. ഇമേജസ് എന്താ ഇമേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം മെൻ്റൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് എന്ന് പറയാം. അതായത് നമ്മളൊരു ഇവൻറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, മെൻ്റലി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മളൊരു പിക്ചോറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദീസ് ആർ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ എലമെൻറ്റ്സ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ ലോങ് ടേം മെമ്മറി. നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് ലേൺ ചെയ്ത് വെച്ചതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, പുതിയൊരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോളിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. ഹോളി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് കളർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മളത് കാണുകയാണ് അല്ലേ. വി ആർ വിഷ്വലൈസിങ് ദാറ്റ്. ആക്ച്വലി വി ആർ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ നമ്മുടെ ഐക്ക് ആ ഒരു വിഷ്വലൈസേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ, ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ ഹോളിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, യു ഗൈസ് ആർ തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ദ കളേഴ്സ്, ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് പുട്ടിങ് ഓൺ അതേഴ്സ്. മറ്റുള്ളവരുടെ മേളിൽ ആ കളർ ഇടുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫെസ്റ്റിവലിലായിട്ട് ഇറങ്ങി നമ്മൾ ആലോചിക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ദ മെൻ്റൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ആൻ ഇവൻറ്റ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇമേജസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ പിക്ചർ ലൈക്ക് ക്വാളിറ്റി ഇമേജസ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മെൻ്റൽ ഇമേജിനറി എന്ന് പറയും. നമ്മൾ ആലോചിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ കാണുകയാണ്, അത് നമ്മൾ കേൾക്കുകയാണ്. കാണുക മാത്രമല്ല, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മ്യൂസിക്കിൻ്റെ പറ്റി പറയുകയാണ്. വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് മെലഡീസ്. ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഓഡിഷൻ, നമ്മുടെ ഓഡിറ്ററി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ കേട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു മെലഡി എന്തുവാവാം, അതിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഇതെല്ലാം എബിലിറ്റി ടു ഹിയർ ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് വരെ എന്താണ്, ഒരു മെൻ്റൽ ഇമേജാണ്. എബിലിറ്റി ടു സീ ദ തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, അതും ഒരു മെൻ്റൽ ഇമേജാണ്. അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ്, സെൻസറി മൊഡാലിറ്റീസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഓരോ മെൻ്റൽ ഇമേജസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, നമുക്ക് ആ ഒരു ആക്ച്വൽ ഇമേജിനെ മനസ്സിലാക്കാനും അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കുറച്ചുകൂടി ഈസിയറായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇത് നമ്മുടെ പലതരം, ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ഇൻക്രീസ് അവർ വേരിയസ് സ്കിൽസ്. നമ്മളെ ഒന്നുകൂടെ ക്രിയേറ്റീവ് ആക്കാൻ, നമ്മളുടെ മറ്റു സ്കിൽസിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും നമ്മുടെ ഇമേജ്, നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ്, നമ്മുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ്, ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് പറയുന്ന പല സ്കിൽസിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു മെൻ്റൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മെൻ്റൽ ഇമേജറി നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ, ഇവിടെ നമ്മുടെ കോർട്ടെക്സ് ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ വിഷ്വൽ കോർട്ടെക്സ്, ഓഡിറ്ററി കോർട്ടെക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. കോർട്ടെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ മെയിൻ പാർട്ട് ഓഫ് ബ്രെയിൻ. ഈ ഒരു കോർട്ടെക്സിലോട്ട് പോകുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻസിനെ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വിഷ്വൽ കോർട്ടെക്സിലോട്ട് പറഞ്ഞയക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മുടെ ഐക്ക് ആ ഒരു കാഴ്ച കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ വിഷ്വൽ കോർട്ടെക്സ് ആണ് നാം എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഓഡിറ്ററി കോർട്ടെക്സ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, നമുക്കത് വി ക്യാൻ ഹിയർ ദ ടോൺ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മെൻ്റൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് വാട്ട് വി ആർ സ്റ്റഡിയിങ് ഓർ അബൌട്ട് എൻ ഇവൻറ്റ്, അബൌട്ട് എൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് എക്സെട്ര. സോ ഇമേജ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയോ? ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യൂണിറ്റ് ഓഫ് തോട്ടാണ്. നമ്മൾ ആലോചിച്ച് വെക്കാൻ, നമ്മൾ ഇൻഫോർമേഷനെ റീകോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു യൂണിറ്റാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ഇമേജസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കാര്യങ്ങളും